Problem number 20. Find the value of I1 by I2 in the figure if R is equals to 0.1 ohm, R is equals to 1 ohm and R is equals to 10 ohm. ह्या external resistance चे value आहे. Okay. Note from your answer that in order to get the more current from the combination of the two batteries, they could be joined in parallel if the external resistance is small and in series if the external resistance is large as compared to the internal resistance. Obviously. Okay. आपल्याला इथे काय करायचंय, I1 by I2 चा रेशो काढायचा आहे. So they have given you circuits. आपल्याला काढायचं काय बाबा, I1 by I2 काढायचं. I1 साठी हे सर्किट आहे, I2 साठी हे सर्किट आहे. You can see I2 current here, I1 current is flowing through this circuit. So I1 काढण्यासाठी आपल्याला पहिलं काय करावं लागेल, इक्विव्हॅलेंट EMF याचा इक्विव्हॅलेंट EMF काय येणार, what will be the equivalent EMF, 12 volt, and equivalent internal resistance will be 2 ohm. Now this 2 ohm will be in series with this R. Okay, so we will apply the Ohm's law. According to Ohm's law, V is equals to what, I R net R. Okay, V is what, 12 volt, I, that is I1, R net will be 2 plus R. So 2 plus R. So I1 ची value किती आली, 12 divided by 2 plus R. This is your equation number 1. Similarly, you have to find out the equation for I2. If you see this is a parallel combination, right? The equivalent EMF of the parallel combination is given by which formula? Bola, summation epsilon by R divided by summation 1 upon R. Summation epsilon by R काय होईल, इथं हा epsilon 1 आहे, this is R1, this is epsilon 2, this is R2. Okay, so summation epsilon by R म्हणजे काय, epsilon 1 divided by R1 plus epsilon 2 divided by R2. epsilon 1 divided by R1 काय है 6 by 1 is 6 plus यहाँ पे भी क्या रहेगा 6 divided by 1 by R, that means 1 by 1 plus 1 by 1, 1 by 1 plus 1 by 1 क्या होता है 2. So this is what, 12 by 2, so that is 6. Okay, 6 voltage. This is your equivalent EMF value. Now R equivalent कैसे find out करणार, R equivalent for the parallel combination is given by R1 R2 divided by R1 plus R2. So R1 R2 क्या है, R1 is this, R2 1. So 1 divided by 1 plus 1 is 2. So R equivalent is what, half ohm. This is your R equivalent. Now this R equivalent will be in series with this R. So R net ची value काय येईल for the second circuit, R net will be what, half plus R. Okay, now we are going to apply the Ohm's law for this circuit. Ohm's law जर apply केलं तर काय मिळेल तुम्हाला, epsilon is equals to बोला epsilon equivalent म्हणजेच VA, so VA is equals to I2 into R net. So epsilon equivalent ची व्हॅल्यू किती आली आहे बाबा 6, I2 ती काढायची आपल्याला, R net किती आहे बाबा 1 plus 2R divided by 2. Okay, so I2 will become what, 12 divided by 1 plus 2R. हे मी इकडे याला मल्टिप्लाय केले, क्रॉस मल्टिप्लाय केले, I2 ची व्हॅल्यू आली. This is my equation 2. So now I have the value of I1 and I2. I want the ratio. रेशो मिळवण्यासाठी काय करावं लागेल, इक्वेशन 1 डिवायडेड बाय सेकंड. सो जर केलं तर काय होईल, I1 डिवायडेड बाय I2 विल बी इक्वल्स टू व्हॉट, 12 डिवायडेड बाय 2 प्लस R into 1 plus 2R divided by 12. So this will be gets cancelled and your answer is what, 1 plus 2R divided by 2 plus R. So this is ratio. Okay, now they have given the three values of R. Accordingly you will get the three ratios of I1 and I2. If you put R is equals to 1 in this equation, then I1
I1 divided by I2 will become what? बघा इथे 1 पुट करा बरं R च्या जागी, म्हणजे काय होईल हे 3 डिवायडेड बाय हे काय 2 प्लस R म्हणजे 3. So the ratio is what? 1. ठीक है. So if the resistance is 1 ohm, अरे मी दुसरं पुट केलं 0.1 पुट करायला पाहिजे होतं. So if you put 0.1 then it will be what? हे सेकंडचं आन्सर झालं B चं. ओके, A चं काय होईल? I1 by I2. I1 by I2 is what? 1 plus 2R. Now R is what? 0.1. So it is what? 1.2 होईल वरती आणि खाली काय होईल 2 plus R. So 2 plus R means 2.1. So that is equals to what? बोला 4 by 7. 4 by 7 बोले तो 0.40507. Okay. So 0.57. This is the ratio when R is equals to 0.1. And when R is equals to 1 ohm, the ratio is what? 1. If R is equals to 10 ohm काय होईल मग याच्या 10 times होईल म्हणजे काय येईल आन्सर काय होईल काय माहिती टाकावं लागेल या रेशो मध्ये 10 times नाही होणार रेशो मध्ये टाकून बघा किती होईल. सो I1 by I2 will be equals to 2 plus किती होईल रे 2 into 10 म्हणजे 20 नाही सॉरी 1 plus 2 आहे ना ते. सो 20 plus 1 म्हणजे 21 होईल आणि इकडे किती होईल 12 उलट होईल 7 by 4 होईल. इकडे कसं 4 by 7 आलेलं. So if you take R is equals to 10, you will get the answer as 7 by 4. So that is 1 point how much 3075. So 1.75. ठीक है. Now you can you know that बघा दुसरा क्वेश्चन काय विचारला. Note from your answer that in order to get the more current from the combination of the two batteries, they should be joined in parallel if the external resistance is small and in series if the external resistance is large as compared to the internal resistances. Okay. So इथे आपल्याला कळतंय की बाबा जसा रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू वाढते तसा हा रेशो काय होतोय वाढतोय. बघा ना रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू 0.1 होती तेव्हा काय झालं किती आली I1 by I2 ची व्हॅल्यू 0.57. जेव्हा रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू 1 आली तेव्हा काय आली ह्याच्यापेक्षा जास्त आली किती आली 1 आली आणि नंतर मग 10 केलं तर काय झालं ह्याच्यापेक्षा जास्त आली. सो दिस शोज दॅट वॉट एव्हर द स्टेटमेंट दे हॅव गिवन इट इज करेक्ट. अरे तुम्हाला कळलं काय? हा सर. (21 to 25) मला असाइनमेंट आहे तुम्ही सॉल्व्ह करून मला व्हॉट्सअप करायचे. मी तुम्हाला काल पण सांगितले तुमची एक्झाम झाल्यानंतर करा ज्यांची एक्झाम आहे. हाँ सर. सपोज यू हॅव 3 रेजिस्टर्स 20 ओहम 50 ओहम अँड 100 ओहम. 3 रेजिस्टर्स आहेत तुमच्याकडे. R1 is 20 ohm, R2 is equals to 50 ohm and R3 is equals to 100 ohm. Correct? These are the 3 resistances. What minimum and maximum resistance can you obtain from these 3 resistors? In order to get the Rmax, you have to connect all the resistances in series. R1 plus R2 plus R3. So maximum value किती होईल 170. ओके. सो मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती होईल 170. आता मिनिमम आणण्यासाठी हे सगळे कशामध्ये कनेक्ट केले पाहिजेत पॅरलल मध्ये. सो 1 अपॉन R इक्विव्हॅलंट फॉर मिनिमम हे मिनिमम R येण्यासाठी. ओके. सो 1 अपॉन R इक्विव्हॅलंट विल बी इक्वल्स टू 1 by 20 प्लस 1 by 50 प्लस 1 by 100. ना एलसीएम किती येईल याचा किती येईल रे 100 येईल बरोबर. 100 इज द एलसीएम. नाउ हियर इट विल बी 5 plus 2 plus 1. So that is what 8 by 100. So 100 by 8. R equivalent will be what 100 by 8. 100 by 8 बोले तो कितना होता है 125. सॉरी 12.5 ना 12.5 बरोबर. हाँ बरोबर सर.
So 12.5 ohm will be the minimum resistance that you can get from the combination of all these three resistors, and maximum you can get up to 170. That is the answer. Clear? हाँ सर. 27. 27 मध्ये बघा काय विचारले. A bulb is made using 2 filaments. So there is a bulb which we have to make by using 2 filaments. Okay. 2 filaments चा वापर करून आपल्याला बल्ब तयार करायचा. A switch selects whether the filaments are used individually or in parallel. Okay. So switch is going to decide whether they have to use individually or in parallel. Now it depends. When used with 15-volt battery, the bulb can be operated at 5 volt. If you use with the 15-volt battery, the bulb can be operated at 5 volt, 5 watt, 10 watt and 15 watt. He power dili hai. Okay, so there are 3 powers. So there are basically 3 filaments having the 3 different resistances. So out of the 3 we have to choose 2 filaments because the bulb is made up of the 2 filaments. आता 2 फिलामेंट कोणते घ्यायचे? पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे. तुला रेजिस्टन्स कमी पाहिजे म्हणजे काय? जे ज्याचं जास्त रेजिस्टन्स आहे. ओके, those 2 filaments we have to select from these 3. Okay, now first we will find out the resistances of the filaments. Resistances of the filaments चा फॉर्म्युला काय आहे? पॉवर दिली आहे बघा. Power P1 is given as 5 watt, P2 is given as what? 10 watt, and P3 power is given as 15 watt, and voltage दिले तुम्हाला, that is 15 volt. ओके, आता याच्यावरनं जर तुमच्याकडे व्होल्टेज आहे, now there is a parallel combination, that means the voltage across all the 3 resistances will be same. Okay, that is 15 volt. Now the resistance can be obtained by which formula? पॉवर चा कोणता फॉर्म्युला आहे? P जेव्हा रेजिस्टन्स हे व्होल्टेज कॉन्स्टंट असतं तेव्हा कोणता फॉर्म्युला वापरतो आपण? V²/R. ओके, जर मी P1 म्हटलं तर काय येईल? V²/R1. So from that I will get first resistance of the first filament. Okay, which is going to give the power equal to 5 watt. So R1 is equals to काय येणार बोला? V² म्हणजे काय? 225 divided by P1. P1 is what? 5. So this is कितना होगा ये? किती होते रे? 4 2 5 45. So 45 ohm is the R1. Similarly, you can calculate what? P2 is equals to V²/R2. So similarly, you can get the value of the resistance of the second filament. Second filament ची किती येईल? 225 divided by R2 किती आहे? R2 नाही, R2 च काढायचं, P2 येणार इथे. सॉरी, नाही बरोबर आहे, इथे P2 लिहायचं ना. अरे P2 किती आहे रे बाबा? 10. So this is what? 22.5 ohm. Okay, and R3 ची व्हॅल्यू किती येईल? पटकन सांगा आता. 225 divided by what? 15 म्हणजे किती येईल? 15च ना. 15च येईल ना. 15च येईल का रे? हा, 15च येईल. ओके, so 15 ohm. आता मला सांगा, ऑल आउट ऑफ द 3 रेजिस्टन्सेस, these are the resistances of the respective 3 filaments. आपल्याला काय करायचंय? पॅरलल कॉम्बिनेशन वापरायचे इन ऑर्डर टू गेट द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ द रेजिस्टन्स. मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ द रेजिस्टन्स. विच 2 फिलामेंट्स वी नीड टू सिलेक्ट? बोला पटकन. पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये तुम्हाला आर मिनिमम करायचंय, म्हणजे पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये तर तुम्हाला मिनिममच मिळणार आहे ना आर, जर तुम्ही हायर रेजिस्टन्स वापरलं तर. कळतंय का? आता कोणते फिलामेंट वापरले पाहिजे म्हणजे तुम्ही? तर फिलामेंट्स हॅव्हिंग द रेजिस्टन्स इक्वल्स टू 45 अँड 22. जर तुम्ही 15 वाला वापरलं तर तुम्हाला मॅक्सिमम पॉवर मिळणार नाही. अरे 1/R इक्विव्हॅलंट इज व्हॉट? 1/R1 प्लस 1/R2 असं असतं ना पॅरलल मध्ये. So in order to get the minimum value of R equivalent, these 2 values should be maximum. Now
आउट ऑफ द 3 व्हॅल्यूज विच आर द 2 मॅक्सिमम व्हॅल्यूज. पहिली तर सगळ्यात मॅक्सिमम वाली आणि त्याच्यानंतर ही आहे. ही तर त्याच्या सगळ्यात कमी आहे ना, ही रिजेक्ट करायचं म्हणजे. कळलं का? So we have to make the bulb by using the filaments having the resistance equals to 45 and 22.5. That is your answer. Okay. आता हे सर्किट बघा पटकन. The figure shows the part of the circuit. Okay. If the current of 12 milliampere, इकडून आला 12 milliampere. ठीक आहे. Exist in the 5 kilo ohm resistor. हे 5 किलो ओम मध्ये 12 मिली अँपियर आला. आता इथे काय होईल, इथे या 12 मिली अँपियर मधला सपोज आय करंट गेला, म्हणजे इथून किती गेला रे? 12 मिली अँपियर मायनस आय. बरोबर आहे का? अरे इकडून आय गेला, 12 मिली अँपियर आला, हा जंक्शन पॉइंट आहे. इकडे आय गेला म्हणजे इकडे किती आला? 12 मिली अँपियर मायनस आय. बरोबर आहे? इथे किती येईल? 12 मिली अँपियर. क्लिअर? हे तुमचं सर्किटचं अनालिसिस झालं. आता क्वेश्चन वाचा. The figure shows the part of the circuit if the current of 12 milliampere exists in the 5 kilo ohm resistor. Find the current in the other 3 resistors. तुम्हाला बाकीच्या 3 रेजिस्टर मधला करंट फाइंड आउट करायचा आहे. आता ह्याचा तर करंट किती असेल? 12 मिली अँपियरच असेल ना. कळतंय का? 100 किलो ओम मध्ये किती असेल? 12 मिली अँपियर. क्लिअर? हे पहिलं आन्सर झालं. आता ह्याच्यामधला आणि ह्याच्यामधला करंट कसा काढणार सांगा? नाव दिस 2 रेजिस्टन्सेस दे आर कनेक्टेड इन व्हॉट? दे आर कनेक्टेड इन व्हॉट? पॅरलल. Parallel. So how will you find out? Parallel. How will you find out? 1 by R1. कसं कसं फाइंड आउट करणार? बघा, I1 आपण काय केलं, ह्याच्यामधनं पास झालंय. बरोबर? सो यू कॅन राईट व्हॉट? I into 20 kilo ohm. So 20 into 10 raised to 3 will be equals to what? 12 milli ampere. म्हणजे किती असतं? 12 into 10 raised to minus 3 minus I. Okay? Into what? 10 kilo ohm. So 10 into 10 raised to 3. 10 kilo ohm ना. So 10 into म्हणजे मी काय लिहिले? व्होल्टेज पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस रेजिस्टर is equals to potential difference across this resistor ना. V is equals to IR. तुम्हाला माहिती आहे ना रे. So potential difference across 20 ohm का resistor will be equals to potential difference across 10 ohm का resistor. मी ते काय वापरले? ओम्स लॉ वापरलाय, बाकी काहीच नाही केलं. आता इथे हे कट झालं, हे पण कट झालं, राहिलं काय? 2I. So 2I is equals to what? 12 into 10 raised to minus 3 minus I. So 2I plus I म्हणजे 3I. So 3I is equals to what? 12 into 10 raised to minus 3 ampere. So 3I is equals to this. So I ची व्हॅल्यू किती आली? बोला. 4 मिली अँपियर. म्हणजे 12 मधला 4 कशामधनं जाणार आहे? 20 मधनं. मग राहिलेला 8 कशामधून जाईल? याच्यामधून 10 किलो ओम मधनं. So 10 किलो ओम मधनं किती जाईल? बोला. 8 मिली अँपियर. आले का तिन्ही आन्सर? अरे तुम्हाला कळलंय का हे? सर एकदा सांगा ना. ओके. हे बघ, हे सर्किट कळलं? सर्किट कळलं तुम्हाला? इथे एक रेजिस्टन्स आहे, नंतर हे 2 पॅरलल मध्ये आणि नंतर परत एक यात. आता जर याचं मी इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काढलं, ओके, तरी आन्सर आलं असतं. पण मी तसं नाही केलं, मी पोटेन्शियल डिफरन्स यूज केला. ओके. आता बघा, हे रेजिस्टन्स याच्यामधनं किती आलंय? 12 मिली अँपियर. यू कॅन सी दॅट दिस अँड दिस दे आर इन सिरीज ना. अरे हे सिरीज मध्ये आहेत का नाही? म्हणजे सगळ्यांमधनं किती जाणार आहे? 12 मिली अँपियर जाणार आहे. म्हणजे यांचं जर आर इक्विव्हॅलंट काढलं मी, आता यांचं आर इक्विव्हॅलंट काढून दाखवतो तुम्हाला. बघा, यांचं आर इक्विव्हॅलंट किती येईल? 20 into 10 divided by what? 30. So that is 200 divided by 30. 200 divided by 30 म्हणजे किती झाले बाबा? 20 by 3. So 20 by 3 किती ओम झाले? किलो ओम. 6.67 किलो ओम. ठीक आहे. तुमचं सर्किट असं येईल बघा. जर तुम्ही हे सर्किट जर परत जर कन्स्ट्रक्ट केलं तर 3 रेजिस्टन्सेस येतील सिरीज मध्ये. आता याची व्हॅल्यू किती असेल? R2 ची, ही जी आपण काढली आहे,
हे इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काढलं ना दोघांचं, सो यू कॅन रिप्लेस दिस रेजिस्टन्स बाय 6.67. कळतंय का? हा सर. हे किती आहे? 5 किलो ओम आहे आणि हे किती आहे? 100 किलो ओम आहे. नाव यू कॅन सी ऑल द 3 आर इन सिरीज. याचा अर्थ याच्यातनं जर 12 आलाय तर शेवटच्या मधनं किती जाणार आहे? 12 जाणार आहे. 12 मिली अँपिअर करंट. सिरीज मध्ये करंट कॉन्स्टंट असतो ना मित्रांनो, हा सर. म्हणजे हा, इथे सर. तर सेमच करंट असणार आहे. प्रश्न कुठे येतो? इथे. इथे काय होणार आहे? हा करंटला फाटे फुटणार. हा थोडासा करंट इकडून जाणार, जास्त करंट इकडून जाणार. रिझन काय? इकडे कमी रेजिस्टन्स आहे. कमी रेजिस्टन्स म्हणजे धोका काय? कमी. जास्त रेजिस्टन्स म्हणजे धोका काय? करंटला जास्त. मग करंटला कळतं अरे इकडून जास्त अडखळ आहे, मग इकडून थोडासा करंट जाईल, बाकीचा करंट इथून जाईल. मग तो चालाय आपला 8 मिली अँपिअर. जो धोका कमी आहे तिकडून 8 मिली अँपिअर गेला, जिथून धोका आहे तिथनं 4 मिली अँपिअर गेला. कळतंय का तुम्हाला? ते कसं काढलं? आणि हा सर. इक्वल्स टू IR वापरलं, कारण की दोघांच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स तर सेम आहे, म्हणून ते इथे लिहिलंय V अक्रॉस 20 ओहम इज इक्वल्स टू V अक्रॉस 10 ओहम. मग V इज इक्वल्स टू IR असतो ना, ह्याच्यामधनं I आपण अज्युम केलाय, ह्याच्यामधनं जो टोटल आला मायनस I तो इथनं जाणार. तो असं करून आपण सॉल्व्ह करून हे आणलेलं आहे आन्सर. कळलं? हा सर कळलं. अभी 29 देखते आपण. बघा, an ideal battery sends the current of 5 ampere in a resistor. Ideal battery, can you define ideal battery? What do you mean by ideal battery? बोला. What is the difference between the normal battery and ideal battery? Ideal battery is the battery having the internal resistance is equals to 0. 0. हे मी 10 वेळा सांगितलं असेल आतापर्यंत. आयडियल बॅटरी म्हणजे काय? इंटरनल रेजिस्टन्स 0 असतं. ओके, ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टन्स विल बी अप्लाइड टू द आयडियल बॅटरी. आता त्यांनी काय सांगितले बघा, अन आयडियल बॅटरी सेंड्स द करंट ऑफ 5 अँपिअर थ्रू द रेजिस्टर. सपोज हे रेजिस्टर आहे, किती आहे? 10 ओहम, सॉरी 10 ओहम, आणि इथून किती चाललंय? 5 अँपिअर. ठीक आहे, सो 5 अँपिअर करंट इज सेंड बाय द आयडियल बॅटरी इन अ रेजिस्टर. अरे रेजिस्टर किती आहे? अरे नाही, हे नाहीये, याचं दिलेलंच नाही रेजिस्टन्स. सो 5 अँपिअर करंट इज सेंड इन अ रेजिस्टर. रेजिस्टरचं रेजिस्टन्स आपल्याला दिलेलं नाहीये, सो एक्स. आपण काय मानलं? एक्स. वेन अनादर रेजिस्टर ऑफ 10 ओहम, असं येते. वेन अनादर रेजिस्टर ऑफ 10 ओहम इज कनेक्टेड इन पॅरलल. म्हणजे आता मी काय केलं, हे जे सर्किट होतं आधी पहिले एकच रेजिस्टन्स होता एक्स, याच्या अक्रॉस मी काय केलं? अनादर रेजिस्टन्स कनेक्ट केलं, ज्याचं रेजिस्टन्स किती आहे? 10 ओहम. दॅट मीन्स आय कनेक्टेड द रेजिस्टन्स ऑफ 10 ओहम अक्रॉस दिस रेजिस्टन्स. तर माझं असं ऑब्झर्वेशन आलं की आता करंट किती जायला लागलाय? द करंट थ्रू द बॅटरी इज इन्क्रीज टू 6 अँपिअर. सो यू हॅव टू फाइंड व्हॉट? फर्स्ट रेजिस्टर, म्हणजे एक्स फाइंड आउट करायचं तुम्ही. कॅन यू फाइंड इट आउट? इट इज व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम, पांडू प्रॉब्लेम. मला एक सांगा, हा करंट या रेजिस्टन्स मधनं गेला तर व्होल्टेज ड्रॉप किती झाला? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू काय असतं? IR असतं. So here V drop, voltage drop किती झाला? 5x. Now that means the voltage across this x is what? 5x. कळतंय का तुम्हाला? The voltage across this resistance is 5x. Now you have connected this resistance across this. That means the voltage across this will be same across this. अरे दोन रेजिस्टन्स जेव्हा तुम्ही पॅरलल मध्ये कनेक्ट करता तेव्हा व्होल्टेज अक्रॉस द टू रेजिस्टन्स काय असतं? सेम असतं ना. हा, मग आता तुम्ही काय म्हणणार? मग काय म्हणणार? बोला. या दोघांचं काय करायचं? इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काढायचं. ते इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स इंटू 6 अँपिअर विल बी व्हॉट? सेम ॲज V. ह्याला V1 देऊया आपण. ओके, मग आता तुम्हाला पहिले ह्या दोघांचं काय काढावं लागेल? आर इक्विव्हॅलंट. आर इक्विव्हॅलंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज, बोला पटकन, मल्टिप्लिकेशन म्हणजे 10x डिवायडेड बाय 10 प्लस x. माहिती आहे ना फॉर्म्युला? डायरेक्ट लिहिलंय मी. 1/R इक्विव्हॅलंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 केलं तर हे आन्सर येणार तुमचं. ओके, सो आर इक्विव्हॅलंट लिहिलं मी. आर इक्विव्हॅलंट आलं. आता मला V2 ची व्हॅल्यू काय येणार? बोला. V2 विल बी सेम ॲज V1 विच इज गिवन बाय 6 अँपिअर इंटू धिस आर इक्विव्हॅलंट म्हणजे काय? 10x
divided by 10 plus x. Okay. Now v1 must be equals to v2. जर मी इक्वेट केले तर मला इक्वेशन काय भेटेल? 5x will be equals to 6. 10x divided by 10 plus x. Now हे x कॅन्सल होईल, बरोबर आहे का रे? x कॅन्सल होऊन जाईल आणि काय होईल रे बाबा? 5 into 10 plus x is equals to 60. So 50 plus 5x will be equals to 60. So 5x will be equals to 10. So x will be equals to 2 ohm. So that is your answer. अरे तुम्हाला कळलंय? हा सर. Okay. नक्की कळलंय ना? चलो 30 वाला बघा. बघा, find the equivalent resistance of the network shown in the figure between the points A and B. बोला रे, कोणाला येतं हा प्रॉब्लेम? एनीबडी? नोबडी. एवढा सिंपल प्रॉब्लेम आहे ना, तुम्ही म्हणाल अरे काय प्रॉब्लेम आहे. बघा तुम्हाला सिंपल लॉजिक सांगतो. हा पॉइंट ए दिसतोय, इथे पोटेन्शियल आहे VA, इथे पोटेन्शियल आहे VA. तुम्ही इथून असं येणार, इथून असं इथपर्यंत येणार, मध्ये काहीच रेजिस्टन्स नाही येते. म्हणजे हे जे व्होल्टेज असणार आहे, पोटेन्शियल असणार आहे, इथे जेवढं पोटेन्शियल असणार आहे तेवढंच पोटेन्शियल इथे असणार आहे. म्हणजे हा पण काय असणार आहे? VA असणार आहे. हा काय आहे? VB. इकडून असं येणार, इथं काय असणार आहे? बोला, VB. आता काय करायचं? एक VA घ्यायचा, एक VB घ्यायचा. ओके. मला सांगा VA आणि VB मध्ये एक रेजिस्टन्स आहे का नाहीये? मग मी असं कन्स्ट्रक्ट केलं. VA आणि VB मध्ये दुसरं रेजिस्टन्स, म्हणजे हे कट केलं, हे प्लॉट केले आपण. VA आणि VB मध्ये दुसरा रेजिस्टन्स, परत मी काय करणार? VA आणि VB मध्ये तिसरा रेजिस्टन्स, परत मी काय करणार? R, R, R. All the three resistances are connected in what? Parallel. So your answer is what? R equivalent 1 by R1. R by 3. अरे 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R. That is 3 by R. याचा उलटा R by 3. क्लिअर? किती सिंपल होतं का नाही? हा सर. हे असंच असतं रे. त्याला पुढचा आता सर्किटचे प्रॉब्लेम घेऊया आपण. 32. अरे 31 कुठे गेलं? अरे 31 काय? 31 माझं नंतर येतंय 32 नंतर. बघा, a wire of resistance 15 ohm is bent to form the regular hexagon. Find the equivalent resistance of the loop between the points. आता तुम्हाला पहिले हेक्सागॉन काढावं लागेल. हा असं हेक्सागॉन आहे बघा. 3 साइड झाल्या, 4, 5 आणि ही 6वी साइड. ठीक आहे. इक्वल साइड आहेत असं अज्युम करा. आता माझं ड्रॉइंग एवढं चांगलं नाहीये. ठीक आहे. सपोज दिस इज A, B, C, D, E, F. हा झाला हेक्सागॉन. त्या पूर्ण हेक्सागॉनचं द वायर, हा कशाचा बनलेला आहे? एका वायरचा बनलेला आहे. अखंड एक वायर आहे, ती 6 पार्ट मध्ये डिवाइड करून त्याच्यापासून हेक्सागॉन बनवलाय. ओके. ABCDEFA फॉर्म अ रेग्युलर हेक्सागॉन. त्या टोटल वायरचं रेजिस्टन्स किती आहे? 15 ओहम. मग मला एक सांगा, एका पार्टचं रेजिस्टन्स किती असेल? किती पार्ट आहेत टोटल? 15 by 6. तो प्रत्येक पार्टचा रेजिस्टन्स किती असेल? 15 by 6 ओहम. करेक्ट? सो लेट अस कन्सिडर दॅट रेजिस्टन्स बी R. आपण काय कन्सिडर करायचं? R. एका पार्टचं रेजिस्टन्स R. ठीक आहे. आता बघा, आपल्याला काय विचारलं? फाइंड द इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स ऑफ द लूप बिटवीन द पॉइंट्स A and B. इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स बिटवीन द पॉइंट्स A and B. बघा, A आणि B मध्ये किती रेजिस्टन्स आहे? बोला. 15 by R येणार आहे बाबा, फक्त R. आणि B मध्ये किती आहे? 15 by 6 R. हे 15 by 6 R आहे फक्त.
और यू कॅन से आर. ठीक आहे. आता हे बाकीचे जे साइड्स आहेत, जर तुम्ही हे पॉइंट्स कन्सिडर केले तर बाकीचं काय आहे, दे आर इन सिरीज ना. हे आर, हे आर, हे आर, हे आर, हे आर, दे आर इन व्हॉट, सिरीज ना. अरे आपण हे 2 पॉइंट sir. कन्सिडर करतोय. तुम्ही विचार करा, हे बाकीचे तर सिरीज मध्ये येतील आणि ते सिरीज वालं ह्या एबी बरोबर काय पॅरलल मध्ये, कळतंय का. म्हणजे ह्या बाकीच्यांचं रेजिस्टन्स किती आहे बोला, 5 टाइम्स or you can say 5R. This 5R and R they are in parallel. So equivalent resistance किती होईल बोला. R equivalent will be 5R into R divided by 5R plus R, that is 6R. RR गेला. Now R is what, 15 by 6. So you can put this value. So 5 into 15 by 6 into 6. So that is what, 75 divided by 36. So 75 divided by 36 किती येते रे, किती येते, 2 5 1 2 1 2 म्हणजे किती येते, 2 पॉइंट काहीतरी येते ना, 2.10 2.08 ohm. 08 ohm. That is your answer for AB. For AB जर तुम्ही इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स ऑफ द लूप बिटवीन द पॉइंट्स ए बी जर काढलं तर तुमचं एवढं येणार. आता जर तुम्ही ए आणि सी कन्सिडर केलं, आता तुम्ही कसं कन्सिडर करायचं, असं कळतंय का, असं जर कन्सिडर केलं sir. तर हे 2 सिरीज मध्ये दिसते का, हे 2 सिरीज मध्ये आणि हे खालचे 4 सिरीज मध्ये, आणि ते दोन्ही काय आहेत पॅरलल मध्ये. म्हणजे वरचे 2 सिरीज मध्ये, म्हणजे मी काय करणार आता वरती 2R. ओके, पहिलं मी जसं लिहिलं होतं R, आता काय येणार 2R आणि इकडे काय येणार 4R. अरे तुम्हाला कळतंय, 1 2 3 4 ना, हे सिरीज मध्ये आहेत म्हणजे ते 4R झालं. हे 2 सिरीज मध्ये आहेत वरचे म्हणजे 2R, आणि हे दोन्ही पॅरलल मध्ये आहेत कारण की वी आर कन्सिडरिंग द पोटेन्शियल अक्रॉस ए अँड सी. So if you consider this whole resistance, the potential across all these resistance, the combination of all these resistance is what, VAC, and the voltage drop across all these 2 resistance will be what, VAC. म्हणजे voltage common म्हणजे ते कसे आहेत पॅरलल. आता यांचे इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काय येईल बोला, डायरेक्ट सांगू शकता, 4R into 2R divided by 6R. RR हे काय 1 3 4R by 3. सो R ची व्हॅल्यू आता टाकून द्या, 4/3 इंटू किती R ची व्हॅल्यू 15/6. तो 15/6 म्हणजे काय, 3 1 3 3 5 15 4 5 20 20 भागिले 6 6 म्हणजे 6 त्रिक 18.20 परत 3 ओहम. अरे कळलंय तुम्हाला. हो सर. आता ए आणि सी झालं, आता ए आणि डी जर घेतलं तर काय होईल रे, कोण सांगल. ए आणि डी जर घेतलं तर इकडं किती, आता इकडं किती आहे, आर 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 किती होईल 3R. इकडं किती होईल 3R. तो 3R काय पॅरलल मध्ये, म्हणजे तुमचं आन्सर किती आलं पाहिजे 3R/2. डायरेक्ट आन्सर, काय करायची गरज नाही, 3R/2. सो 3 इंटू R ची व्हॅल्यू किती आहे 15/6 इंटू 2. ओके, म्हणजे किती होईल बघा बरे, 45 डिवायडेड बाय 8 किती येतं रे, 8 45 5 8 ना 48 20 म्हणजे 5.625. ओके, युअर आन्सर इज व्हॉट 5.625 ओहम. तुम्हाला कळलंय हे, हा सर. नक्की कळलंय ना, काही नाहीये त्याच्यामध्ये, सोपं आहे एकदम. जर तुम्ही केलं तर इंटरेस्टिंग आहे, सगळे करायची गरज आहे. आता बघा पुढे, अजून आपल्याकडे 2 मिनिटं आहेत, हे सॉल्व्ह करून टाकूया आपण. बघा पटकन, फाइंड द करंट थ्रू द 3 रेजिस्टर शोन इन द फिगर. नीट बघा,
करंट थ्रू द 3 रेजिस्टर शोन इन द फिगर. काय माहिती नाही, काय माहिती नाही, एवढंच दिले का प्रॉब्लेम. HCV मध्ये चेक करा रे, मी कॉपी पेस्ट करायला चुकी केली का काय, का असंच दिले, असंच दिलं असेल तरी ठीक आहे. बघा रे, चेक करा HCV आहे का कोणाकडे. मला वाटतं काहीतरी कॉपी पेस्ट मध्ये राहून गेले, एवढीशी इन्फॉर्मेशन. हॅलो, हाँ सर. अरे HCV सापडत नाही माझं. एक काम करा, हे तुम्ही होमवर्क घ्या आणि सॉल्व्ह करून मलाच पाठवून द्या. माझं काम तुमच्या डोक्यावर टाकून दिलं मी. ठीक आहे, ओके. बघू कोण कोण पाठवते. आय एम वेटिंग. चलो बाय.